रवींद्रनाथ ठाकुरଙ୍କ रचित पोस्टमास्टर। तार प्रथम चाकरी पाई पोस्टमास्टर को उल्लापुर गाँव में आसवाक पड़ी। अति छोट गाँटीए। गाँ पाखरे गोटे नील कोठी अच्छी। कोठीर साहिब अनेक चेष्टा करी ए नुआ पोस्ट ऑफिस को स्थापन करिसेंती। आम ए कहानीर पोस्टमास्टर कोलकातारू आसीछि। पानीरू माछ को काढ़िले तार जेपरी दशा हुए एई प्रत्यंत गाँव रे आसी पोस्टमास्टर भी जेपरी दशा होईछि। खंडिए चाल घर भितरे तार ऑफिस, अदूरे गोटे पोखरी एवं ताकू चारिआडू घेरी रखिछि बुदबुदिया जंगल। कोठीर गुमस्ता माने विभिन्न कामरे व्यस्त रुहंती एवं से माने भद्रलोकंक सहित मिलेमिशि रहिबार उपयुक्त भी नुहंती। विशेषतः कोलकातार पिला माने भल करी लोकंक सहित मिसी पारंती नाही। अपरिचित स्थान रे हुए तो उद्धत बा अप्रतिभ होई पड़ती। ठीक एही कारणरू स्थानीय लोकंक सहित तार मिलामिशा होई उठनी। अथच हातरे काम भी अधिक नाही। मझिरे मझिरे गोटे कि दुईटी कविता लिखिबाकू चेष्टा करे। सेइथिरे एपरि भाव व्यक्त करे जे दिन जाक गछपत्रर कंपन आउ आकाशर मेघ देखि जीवन अति सुखरे बीती जाउछि। किंतु ईश्वर ही जानिछंती जे जदि आरब उपन्यासर दैत्य आसी गोटे रातिरे एई जंगल सफा करी पक्का रास्ता तैयारी करि दियंता एवं बड़ बड़ गगनचुंबी अट्टालिका ठिया करि दियंता, ताहेले अधमरा एई भद्र संतानटी पुनश्च नवजीवन लाभ करि थांता। पोस्टमास्टरर दरमा अति सामान्य। निजे रसई करी खाए एवं गाँर बाप माँ छेउंड गोटे बालिका तार घरे पाइटी करी दिए। ता बदल ताकू खंडे खाइबाकू भी मिले। झीटीर ना हिला रतन। बयस 12 कि 13। विवाहर विशेष संभावना नाही। संध्या बेले गाँर गुआल मानक घरू धुआ कुंडलीकृत होई उठे। बुदाबुदी झिंकारी डाके। दूर रे माताल बाउली माने खोल करताल बजेई उच्च स्वर रे कीर्तन करती। जेतेबेले अंधार अंगण रे एकुटिया बसी गछपत्रर कंपन देखी कबि हृदय मध्य ईशत हृतकंपित होई उठे, सेतेबेले घरर गोटे कोणरे क्षीण शिखार प्रदीपटीए जळई पोस्टमास्टर डाके, रतन। रतन कबाट पाखरे बसी ए डाक शुणिबा पाई प्रतीक्षा करे, किंतु गोटे डाकरे घर को प्रवेश करेनी। कहे, कौन है बाबू, काहींकी डाकुछ? तू कौन करुचु? चुली लगेबा पाई एबे ही रसई घर को जीवी। रसई घर काम परे करिबू, आगो हुकाटा जळै दे परा। अनति विलंबरे दुईटा गाल फुले हुकारे फुंकु फुंकु रतन घरे प्रवेश करे। हाथरू हुकाटा नहीं पोस्टमास्टर सहसा पचारे, अच्छा रतन, तो मांकु मने पड़े? से अनेक कथा, केतेक मने पड़े, केतेक मने पड़ेनी। दिन जाक परिश्रम करी तार बाप संध्या बेलू घर को फेरी आसुथिला। तहिरु गोटे कि दुईटी संध्या तार मने परिष्कार छवि परी अंकित अछि। एई कथा कहू कहू रतन चट्टाण उपरे पोस्टमास्टर गोड़ पाखरे बसी पड़े। तार मने पड़े निज सान भाईर कथा। बहु दिन तले गोटे वर्षा दिन रे गाड़िया पाखे 2 जण जाक मिसी गछर भंगा डालरू बनसी खरा बनै माछ धरिबार खेल खेलिथिले। अनेक गुरुतर घटना मानक भितरु से कथाटी ही तार बेसी मने अछि। एमिति कथा प्रसंग रे बेले बेले बेसी रात होई जाए। तेणु पोस्टमास्टर को आलस्य जोगु आउ रोसई करिबा पाई इच्छा हुएनी। सकाळर बड़का किछि खाइबा थिले रतन चुली लगे केते खंड रुटी सेकी आने। सेइथिरु ही 2 जनक रातिर आहार हो जाए। मझिरे मझिरे संध्या बेले से चाल घर ऑफिस रे काठरू निर्मित गोटे चौकी उपरे बसी पोस्टमास्टर मध्य निज परिवार कथा कुहे। सानो भाई, माँ आउ अपांक कथा। प्रवास रे एकुटिया रही रही जेउ मानक पाई तार हृदय व्यथित होई जाए से मानक कथा। जेउ कथागुड़िक सबु बेले मनरे उदय हुए अथच नीलकोठीर गुमस्त मानकु कही हुएनी, सेई कथागुड़िक अशिक्षित क्षुद्र बालिकाटी से कही चले। सेथिरे ताकू किछि भी असंगत बोध हुएनी।
ଅବଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବାଳିକାଟି କଥୋପକଥନ ବେଳେ ତାର ଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମା, ଅପା, ଭାଇ କହି ଚିରପରିଚିତ ଭଳିଆ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରିକି ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟରେ ବାଳିକା ସେମାନଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରି ନେଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦିନେ ମେଘମୁକ୍ତ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ঈଷତ ତପ୍ତ ସୁକୋମଳ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଓଦା ଘାସ ଆଉ ଗଛଲତାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କ୍ଳାନ୍ତ ଧରଣୀର ଉଷୁମ ନିଶ୍ୱାସ ଦେହ ଉପରକୁ ଆସି ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠିକାର ଗୋଟିଏ ଏକଜିଦିଆ ଚଢ଼େଇ ତାର ସୁରର ନାଲିସକୁ ସାରା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଯାକ ପ୍ରକୃତିର ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ କରୁଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହାତରେ ସେଦିନ କାମ ବିଶେଷ ନଥିଲା। ସେଦିନର ବୃଷ୍ଟି ଧୌତ ମସୃଣ ଚିକ୍କଣ ତରୁ ପଲ୍ଲବର ହିଲ୍ଲୋଡ଼ ଏବଂ ପରାଭୂତ ବର୍ଷର ଭଗ୍ନାବଶିଷ୍ଟ ରୌଦ୍ରଶୁଭ୍ର ସ୍ତୂପାକାର ମେଘସ୍ତର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ ପୁତ୍ତଳୀ ମାନବ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଆପଣାର କେହି ଥାନ୍ତା। କ୍ରମଶଃ ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେହି ଚଢ଼େଇ ସେ କଥା ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜନହୀନ ତରୁଚ୍ଛାୟା ନିମଗ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପଲ୍ଲବ ମର୍ମରରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ୍ଲୀର ସାମାନ୍ୟ ଦରମାର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମନରେ ଏମିତି ଅବସର ଦିନର ଗଭୀର ନିସ୍ତବ୍ଧ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବର ଉଦୟ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଡାକିଲା, ରତନ। ରତନ ସେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ କଞ୍ଚା ପିଞ୍ଜୁଳି ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଅବିଳମ୍ବରେ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଧୋଇ ସୋଇ ହୋଇ କହିଲା, ବାବୁ ଡାକୁଛ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏମିତି କହି ସାରା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଯାକ ସେମାନେ ଅ ଆ କଲେ। ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷାର ଆଉ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ନାଳ ସବୁ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା। ଅହର୍ନିଶି ବେଙ୍ଗଙ୍କର ଡାକ ଆଉ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ। ଗାଁ ବାଟରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼ି ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନେ ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ଛାତ୍ରୀଟି ଅନେକ ବେଳୁ କବାଟ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଯଥାସାଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଡାକ ଶୁଣି ନ ପାଇ ନିଜେ ହିଁ ପୋଥି ବହି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେଖିଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବ ଭାବି ଅତି ନିଃଶବ୍ଦରେ ପୁନଶ୍ଚ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ସହସା ଶୁଣିଲା, ରତନ। ତରତର ଲେଉଟି ସେ କହିଲା, ବାବୁ ଶୋଇଥିଲ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ପରା, ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ମୋ କପାଳେ ହାତ ଦେଇ। ଏପରି ନିତାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗ ପ୍ରବାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରୋଗରୁ କାତର ଦେହକୁ ଟିକେ ସେବା ମିଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତପ୍ତ ଲଳାଟ ଉପରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧା କୋମଳ ହାତ ସ୍ପର୍ଶର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏପରି ଘୋର ପ୍ରବାସରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନେହମୟୀ ନାରୀ ରୂପରେ ବୋଉ ଆଉ ଅପା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବାସୀଟିର ମନର ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲାଣି। ବାଳିକା ରତନ ଆଉ ବାଳିକା ରହିଲାନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସିଲା। ବୈଦ୍ୟ ଡାକି ଆଣିଲା, ଯଥା ସମୟରେ ଔଷଧି ଖୁଆଇଲା। ରାତ୍ରି ସାରା ଜଗି ରହିଲା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଥ୍ୟ ବନେଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ୍ଷୀଣ ଦେହରେ ରୋଗଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲା। ମନସ୍ଥିର କଲା, ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଠାରୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ବଦଳି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଲିକତାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବ ବଦଳି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କଲା। ରୋଗ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ରତନ କବାଟ ବାହାରେ ପୁଣି ତାର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ତାକୁ ଆଉ ଡାକରା ମିଳେନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି ବା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ରତନ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ବସିଥାଏ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଅଧୀର ଭାବରେ ତାର ଦରଖାସ୍ତର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ।
ବାଳିକା କବାଟ ବାହାରେ ବସି ସହସ୍ର ଥର ତାର ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢ଼େ। ତାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ପଛେ ଯେଉଁଦିନ ତାର ଡାକରା ଆସିବ ସେଦିନ ତାର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ଏପର ସେପର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅବଶେଷରେ ସପ୍ତାହକ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକରା ଆସିଲା। ଉଦ୍ବେଳିତ ହୃଦୟରେ ରତନ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିଲା, ରତନ କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବାବୁ? ଘରକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି କେବେ ଫେରିବ? ଆଉ ଆସିବିନି। ରତନ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲାନି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ କହିଲା, ବଦଳି ପାଇଁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାକିରିରୁ ଜବାବ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେହି ଆଉ କିଛି କଥା କହିଲେନି। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ଭେଦ କରି ବର୍ଷା ପାଣି ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରି ଗୋଟିଏ ମାଟିସର ଉପରକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ଆଉ ସେମିତି ଚଟପଟ ହେଲାନି। ବୋଧେ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଭାବନାର ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆହାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବାଳିକା ତାକୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହସୁ ହସୁ କହିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବିଷୟଟା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବ ତା ବାଳିକାକୁ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଣିଲାନି। ରାତି ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଜାଗରଣରେ ବାଳିକାର କାନ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ସେହି ହାସ୍ୟଧ୍ୱନିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଭୋରବେଳେ ଉଠି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲା ତାର ଗାଧୋଇବା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଲିକତାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ସେ ଟେକା ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯେ କଲିକତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବ ସେଇଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଳିକା ପଚାରି ପାରିନି। ପଛେ ସକାଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ, ସେଇଥିପାଇଁ ରତନ ରାତିରେ ହିଁ ନଦୀରୁ ତାର ଗାଧୋଇବା ପାଣି ଆଣି ରଖିଥିଲା। ଗାଧୋଇବା ସରିଯିବା ପରେ ରତନର ଡାକରା ପଡ଼ିଲା। ରତନ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଆଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭୁର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲା, ରତନ ମୋ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଯିବି, ସେ ତତେ ମୋ ଭଳିଆ ହିଁ ଯତ୍ନ କରିବେ। ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି ତତେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଗର୍ଭ ଆଉ ଦୟାଦ୍ର ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେଲେ ନାରୀ ହୃଦୟକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ରତନ ବହୁତ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବହୁ ତିରସ୍କାର ସହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କୋମଳ କଥାଟିକୁ ସହିପାରିଲାନି। ସହସା ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୃଦୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମକୁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରତନର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି, ତେଣୁ ହତବାକ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ନୂଆ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ଯିବାବେଳେ ରତନକୁ ଡାକି କହିଲା, ରତନ ତତେ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ଦେଇପାରିନି। ଆଜି ଯିବାବେଳେ ତତେ କିଛି ଦେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଖରଚ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାର ଦରମାରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ପକେଟରୁ ବାହାର କଲା। ସେତେବେଳେ ରତନ ତଳକୁ ବସି ତାର ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, ବାବୁ ତମର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ତମର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ କିଛି ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପାଇଁ କାହାର କିଛି ବି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହି ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୂତପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ହାତରେ କାର୍ପେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲେଇ କୁଳି ମୁଣ୍ଡରେ ନୀଳ ଓ ଶ୍ୱେତ ରେଖାଙ୍କିତ ଟିନର ବାକ୍ସ ତୋଳି ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବର୍ଷା ବିସ୍ଫାରିତ ନଦୀ ଧରଣୀର ଉଚ୍ଛଳିତ ଅଶ୍ରୁରାଶି ପରି ଚତୁର୍ଦିଗ ଛଳଛଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବେଦନା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଳିକାର କରୁଣ ମୁଖଛବି ଯେମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୃହତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମର୍ମ ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ତାର ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫେରିଯାଏ ଜଗତର ସେହି କ୍ରୌଡ଼ ବିଚ୍ୟୁତ ଅନାଥିନୀକୁ ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପାଲରେ ପବନ ଧରିଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଖରତର ବେଗରେ ବହୁଛି। ଗାଁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀକୂଳର ମଶାଣି ଦିଶିଗଲାଣି ଏବଂ ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ଭାସମାନ ପଥିକର ଉଦାସ ହୃଦୟରେ ଏହି ତତ୍ପର ଉଦୟ ହେଲା, ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଫେରିଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ?
କିନ୍ତୁ ରତନ ମନରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦୟ ହେଲାନି। ସେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୃହର ଚାରିପଟେ କେବଳ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭାସି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବୋଧେ ତା ମନରେ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଥିଲା, ବାବୁ ଯଦି ଫେରିଆସେ। ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ସେ କିଛିରେ ହିଁ ଦୂରେଇ ପାରୁନଥିଲା। ହାୟ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାନବ ହୃଦୟ, ଭ୍ରାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଘୁଞ୍ଚେନି। ଯୁକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ବହୁ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରମାଣକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମିଛ ଆଶାକୁ ନିଜ ଦୁଇ ବାହୁରୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଛାତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣପଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଅବଶେଷରେ ଦିନେ ସମସ୍ତ ନାଡ଼ି ଛିନ୍ନ କରି ହୃଦୟର ରକ୍ତ ଶୋଷି ସେ ପଳାୟନ କରେ। ସେତେବେଳକୁ ଚେତନା ଫେରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଳରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ।